to thank our teachers. Teaching is a noble profession. Our teachers are interested in outcomes and never incomes, making them the noblest of all professions. Teaching and learning is always in eternity. There is never an ending. Please join me to appreciate and salute all our teachers and plead for more people to come and enter teaching profession to keep the world in equilibrium and peace. Today's focus is on earning money regardless the means. With less focus on education, good education is needed. I mean, the institutions are needed. NTR Trust has endowed this NTR College to be who to how. Now, my dear young children, as a mother and as a trustee, I would like to share some words of wisdom on attitude, leadership, and success. On attitude, perception, goals, and vision. Once three masons were laying bricks in a construction site. When asked, each one replied differently. The first one said, I was laying the bricks. The second one said, I was building a wall. The third one said, I'm building NTR Trust College. The answer of these three masons doing the same work reflects their attitudes, their perception of goals and vision to their future. Are you with me on this, my dear children? I hope I am clear to all of you all. Now let me get into the leadership attributes, which is very important in your life to come up to great position in your life. A leader never gives any privilege to make them unhappy, angry, or miserable. A leader just achievements, philanthropy touches many lives. A leader always has a vision in the long term and for the development. He always is detached from money and personal gains. A leader will try to create job givers than become job seekers. He wants his people to grow his own food. He wants his people to woven his own cloth. A leader works for the people to live with self-respect, never ever wants to quit at any time. A leader never wants his people to look for sympathy. He is blessed with enthusiasm as a volcano. A leader never ever allows any grass of hesitation to grow in his team. A leader, this is very important, I would love to repeat this, a leader never allows the grass of hesitation to grow in his team. A leader never ever allows the grass of hesitation to grow in his team. A leader is determined to solve complex problems. He is firm in grip in organizing and execution. A leader is devoted to duty and to serve the less privileged. He works for long and extended periods of time. He wishes to excel with distinguished service. A leader has the skill to work with detailing planning in whatever he takes it. A leader is blessed with great administrative capabilities. A leader is ever ready
for the stake of the gain. He remains an icon illuminating the paths for the youth. A leader increases economic values. He challenges himself to exceed in his own expectations. A leader breathes every breath to achieve and serve. He never breathes to get close to the grave. A leader with achievements always remains in long-term history. Success. పబ్లిక్తో ఉండాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తోటి పనిచేస్తున్నా కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడికి మీరు ఈ గౌరవం నాకు ఇవ్వడానికి కారణం మీరు నా యొక్క ప్రొఫైల్ కూడా చూపించారు. అంటే నేను చేస్తున్నటువంటి సేవకు ఒక గుర్తింపుగా మీరు ఈరోజు నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినారని నేను భావిస్తా ఉన్నా. యాజ్ ఏ మినిస్టర్ కాబట్టి పిలిచినారని నేను అనుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే నా లైఫ్ను కొంచెం మేడం గారు తర్వాత ఇతర పెద్దలు కూడా చాలా చెప్పడం జరిగింది. అందుకని రాజకీయాలలో చాలామంది ఉంటాము, కానీ ఆ రాజకీయాలు ఎవరికి ఉపయోగపడాలి, ఎవరి కోసం మనం పని చేయాలని రాజకీయాల్లోకి వస్తామో అది కరెక్ట్గా మరి పూర్తి చేస్తున్నామా లేదా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా. మేడం కూడా ఉమెన్ లీడర్స్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు చాలా చెప్పారు. చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, యంగ్ ఏజ్లో హస్బెండ్ ఉంటారు, ఓల్డ్ ఏజ్లో మరి పిల్లలతో ఉంటాం. కానీ ఈ ఆల్ టైమ్స్లో ఉండేది ఓన్లీ నాలెడ్జ్, ఎడ్యుకేషన్. ఎవ్వరు కూడా లాక్కోనిది, మనం ఉన్నంత వరకు మనతో ఉండేది, మనం లక్షలాది మందికి పంచగలిగేది ఓన్లీ మన నాలెడ్జ్ను, మన యొక్క జ్ఞానాన్ని పంచగలుగుతాం. అంతే తప్ప అది ఎవరు కూడా మన నుంచి లాక్కోలేరు. కాబట్టి చదివేటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఒక బుక్ టు ఆన్సర్ లాగా కాకుండా సోషల్ నాలెడ్జ్ కూడా, కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ సోషల్ నాలెడ్జ్ కానీ అదేవిధంగా బిహేవియర్ కానీ, పెద్దలను గౌరవించడం కానీ, ఇతరులను రెస్పెక్ట్ చేయడం కానీ, ఇతరుల సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడం కానీ, దీంట్లో ఇది కూడా ఒక గొప్ప నాలెడ్జ్. అది ఏం లేకుండా ఓన్లీ 100 మార్క్స్ వచ్చినా కూడా ఎదుటి వాళ్ళని మీరు రెస్పెక్ట్ చేయలేనప్పుడు, ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్ మనం తీసుకొని వాళ్ళకు గౌరవించలేనప్పుడు మనకున్న నాలెడ్జ్ ఎందుకు పనికిరాదు, మనం వచ్చినటువంటి మార్క్స్ కూడా అది దేనికి పనికిరాదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా సొసైటీలో జరిగేటువంటి మంచి చెడులను మనం రిసీవ్ చేసుకొని వాటికి ఒక సొల్యూషన్ చూపించే స్థాయిలో ఈనాటి విద్యార్థులు ఎదగాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా అది పొలిటికల్లోకి వచ్చినా, స్టూడెంట్గా ఉన్నా, ఎక్కడ ఏ ఉద్యోగం చేసినా ఖచ్చితంగా మన జీవితం, మన లైఫ్ ఏమంటారు బర్త్ టు డెత్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ కాలాన్ని ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం, ఎందుకోసం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మహనీయుడు గౌరవ స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మేడం స్కూల్ నడుపుతున్నారు. వారి పేరులో అనేక మంది, వారి నీడలో లక్షలాది మంది లీడర్స్ తయారైనరు. ఎంతోమందికి పేదలకు సహాయం చేసినటువంటి వారి పేరుతో ఇక్కడ ఆ గుర్తింపు ఇంకా లక్షలాది మంది గుండెల్లో ఆ పేరు ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు చేసినటువంటి సేవ, వారు చేసినటువంటి మంచి. కాబట్టి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మన లైఫ్ కొంతమంది కన్నా ఉపయోగపడాలి, మనం నేర్చుకున్నది 100 మంది కన్నా మళ్ళీ పంచాలి. అందుకనే నేను అనుకుంటా, నేను చిన్నతనంలో విప్లవకారులాగా అవుతానని నేను అనుకోలేదు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నేను స్టూడెంట్ అవుతాను కూడా అనుకోలేదు. స్టూడెంట్ నుంచి నేను లాయర్గా అవుతానని అనుకోలేదు. లాయర్గా ఉన్నప్పుడు పాలిటిక్స్లోకి వస్తా అనుకోలేదు. పాలిటిక్స్లో ఉన్నప్పుడు మరి ఎమ్మెల్యేగా అవుతాను అనుకోలేదు. ఎమ్మెల్యేగా ఉంటూ కూడా పిహెచ్డి చేస్తానని అనుకోలేదు. కానీ పిహెచ్డి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఒకటే అనుకున్నా, నేను నేర్చుకున్న ప్రతిదీ కూడా తిరిగి ప్రజలకు ఇవ్వాలి, ప్రజలకు పంచాలి, లైఫ్ లాంగ్ ఒక సేవకురాలిగా పనిచేయాలి అని. పని చేయడమే నా అంతిమ లక్ష్యంగా, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి వీలైనంత వరకు సర్వీస్ చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ నౌ ఐఎమ్ స్టూడెంట్, ఎల్ఎల్ఎం స్టూడెంట్గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో నేను ఎల్ఎల్ఎం స్టూడెంట్గా ఉన్నా ఇప్పుడు కూడా. సో స్టడీస్ అనేది కానీ, నాలెడ్జ్ అనేది కానీ, సర్వీస్ అనేది కానీ ఎండ్లెస్. అది ఇంతటితో ఆపుదాము అనడానికి లేదు, అది లిమిటేషన్ లేదు. కాబట్టి మన శక్తి కొద్దీ మనకెంత వీలైతే అంత మనం పోయేటప్పుడు ఏది రాదు మనతోటి.
మనం జస్ట్ చేసినటువంటి సేవ, పంచినటువంటి జ్ఞానము, విజ్ఞానము ఇవి మాత్రమే మిగులుతాయి. మనం ఎంత గొప్ప తిండి తిన్నాం, ఎంత గొప్పగా అంటే ఇంట్లలో ఉన్నాము, ఎంత గొప్ప ఏమంటారు కాస్ట్లీ లైఫ్ అనుభవించడం అనేది ఎవరు చూడరు. ఎన్ని వేల మందికి తోడుగా ఉన్నాం, ఎన్ని లక్షల మంది కష్టాలలో మనం భాగం పంచుకున్నాం, ఎంత పేదరికాన్ని మనం తగ్గించి వాళ్ళ జీవితంలో మనం హెల్ప్గా ఉండగలిగినాం అనేది మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో నేనేమంటా అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ కొంత నారో మైండ్తో ఉంటారు. నాకు 100కు 100 మార్కులు వచ్చినాయా లేదా, నేను ఈవెంట్లో నేను ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో సక్సెస్ అయినా లేదా అని ఆ ప్రోగ్రాం వరకు చూసుకోవడం కాకుండా ఈ పెద్ద సొసైటీలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఈ సొసైటీలో మన పక్క వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది, వాళ్ళ బతికేంది, వాళ్ళ జీవితం ఏంది అనేది కూడా మనం చూసుకున్నప్పుడే నిజంగా మన బిహేవియర్, గుడ్ బిహేవియర్ అనేటువంటిది మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మనల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారు. సో మీరు ఈరోజు రకరకాల మరి అప్రిషియేషన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఒకరు గేమ్స్లో రావచ్చు, ఒకరికి స్పీచెస్లో రావచ్చు, ఒకరు రైటింగ్స్లో రావచ్చు, ఒకరు మార్క్స్లో రావచ్చు. కానీ అన్నీ కూడా మనలో క్వాలిటీస్ ఉండే విధంగా, అది కూడా సమాజంతో సమాజ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం అయ్యే విధమైనటువంటి క్వాలిటీస్ ఉండే విధంగా టీచర్స్ ఆ రకమైనటువంటి టీచింగ్ కూడా ఉంటే బాగుంటుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈ యొక్క స్కూల్ మరి ఎన్టీఆర్ మోడల్ స్కూల్, ఎన్టీఆర్ జూనియర్ కాలేజ్ మరి మేడం నడుపుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ మహనీయుడి యొక్క పేరుతో ఇక్కడ చదివే అటువంటి స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా మేము పలానా స్కూల్లో చదివినాం అని గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయిలో మనం ఉండాలి అంటే